Good morning. Welcome to the class. So, today I am going to explain on importance of investment and features of investment. Come back to ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟಸ್. ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೂ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿರೋರಿಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ನೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊರೋನಾಯಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ health cost is also increasing, and other cost is also it is keep on increasing. Every day one other cost it will be increasing. So these costs will be increasing unless you make a savings. You cannot pay those expenses. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, or if we healthcare insurance also it is there. Like that only for industries also costs are increasing. Even they are expecting whatever the cost is increasing, even they need a good rate of return. Okay, so everywhere the cost is increasing. To meet this cost we need a investment. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ರಿಟರ್ನು ನಮಗೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಾದ್ರು ಪಾಲಿಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋ ಫಾರ್, ಇಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಆಲ್ಸೋ, MBBS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. Meeting cost is also same thing, and declining in purchasing power also it will be same. So even we have seen, sometime even the onion rates were 100 rupees per kg. Even the cost of living is also increasing. Okay, so this whatever the cost is increasing, that means inflation rate costs are increasing. So meet these expenses. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬರೋ ರಿಟರ್ನಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ವಿ ಪೇ, you are not paying any taxes as you are not earning any income. So when you start earning, you need to pay income from direct taxes like income from salary, income if it is if your house is rented, income from house property. So we know which all the taxes we pay, direct taxes and all, you all know that one. So here whenever to pay these taxes also we need an income. So new taxes are coming, like service taxes, education cess, like that one more tax, it is professional tax, it will be there, GST is there. Day by day these taxes is also increasing. So to meet these tax expenses, to avoid this also, okay, we need an investment. Okay, next, payment of taxes. Next, fourth point, increase the level of savings. So come back to when these IT companies, the revolution made by the IT company. See, now people are work from home. Okay, that's because of the technology. So whether it is a BPO company or a biotech company or a medical pharma or whatever the new industries are coming up, software programs, whatever we call, are through app only they earn work from home, many things, even because of technology. Okay, so all these things has been increased the earnings of the all this biotechnology or a technology has provided a income. See, even they can sit in home and they can work. So this providing a job opportunities to the means employees. Unemployment problem is there, but still it is providing an employment for fresh graduates.
Okay, so this will increase the earnings. See, now you don't have an income. When you start working, you will get a salary. When you get salary, you don't want to spend all the amount. In that, maybe 1 year you will not spend all the amount. Maybe 1 year you will spend the amount. After that, you wanted to save. Let me save some amount for future, like that. Some amount I will keep it aside, like that. Okay, so this habit of saving is also encouraging investment, increased level of savings. Next, choice to the investor. So how many this choice to the investor we can, I will, after this topic I will be covering ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೆನ್ಯೂಸ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಡಿಬೆಂಚರ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ದೆನ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಆ್ಯಂಟೆಕ್, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ ಪತ್ರ, non-banking financial company deposits. So like this it will go on. So these are the choices of investments. These are the choices. So these choices and alternatives which will be good for achieving their own objectives. If I don't want to take a risk, I will go for a post office savings. If I want to take a more risk, I will go for equity share. So whichever the objective of the investor, to achieve that, alternatives are available. So that encourage investment. That's the fifth point. Next, objectives of investment. So what is the objectives? This objectives of investment is, we can take it up, mutual fund company. So what they do, mutual fund andre for example BA, I will go to BA class. I will say you go and invest in stock market. So stock market ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. Okay, example I'm giving. What I do, I will collect the money from them. I will explain stock market how it will work, ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ BA ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ BA ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್. ಯಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಈಕ್ವಿಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಾ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಾ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಾ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಾ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಕೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, so this mutual fund is also encouraging investment to help those who wanted to, who don't know the market, but through mutual fund they can enter to the stock market. Next, welfare schemes of the government. Welfare schemes of the government means if you invest in a ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನೋ FD ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ RD ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ 1 lakh ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಜಾಜ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ social responsibility. We take care of the society, we help this sector, we help this village, like this they are coming. So this is also encouraging investment. Next, development of rural finance. So rural finance ಅಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವುಮೆನ್ಸೇನೆ ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಂಥದ್ದು, ಅವರೇ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಚೀಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಂಥದ್ದು, ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ರುಡ್ಸೆಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಕರೇಜ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂರಲ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇವಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮೋರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ
ಈವನ್ ರೂರಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆದರೆ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಏನು, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಮನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಸೈಡ್ ಸಮ್ ಮನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೀನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಸೈಡ್, ಯಾವ್ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರು ಬೇಡ, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಡ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು LIC ಕಟ್ಟೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈವನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ, ಎಕಾನಮಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಂಪನಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟು ದಮ್. ಹೇಗೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಏನಿದು ಫೀಚರ್ಸು ಅಂತ. ಸೊ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸಂಬಳ ನಾನಿಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನಿಷ್ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿಗೆ ಕಟ್ತೇನೆ, ನಾನಿಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ತೊಗೊತೇನೆ, ಅಥವಾ ನಾವೇನಾದರೂ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾನು ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಶ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಏನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ನ, ಅಥವಾ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್, ಆಯಿತಾ. ಅದು ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ನ ಎತ್ತಿಡೋದು, ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಥರ್ಡ್, ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್, ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು % ರಿಟರ್ನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಎ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕ್, more return, more less risk, less return. So here how I am going to manage this risk, how I am going to trade off this risk and return trade off, how I am going to manage ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ರಿಸ್ಕ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ನಮಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, PPP, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡು, ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮು, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್, ಏನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,50,000 ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ತೊಗೊತೀನಿ, 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಾಭ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 5 ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ 1,00,000 ಶೇರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇವನ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡು 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟು, ಕಮೋಡಿಟೀಸು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಏನು, ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್
ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏನು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೋಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಈಗಲೇ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದಸ್ ಏನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟು? ಈಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಸ್ಟನ್ನ ನಾವು ಬೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 7th ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th ಒನ್, ಟೈಮಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್. ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೀಸನಲ್. ಸೀಸನಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಟೈಮ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ಯಾಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಿದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಏನಂತ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಪೀಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಈಗ ಏನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್. ಅಂದರೆ ಕ್ರೇಜಿನೆಸ್. ನನಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಹಾಬಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇವತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.